આપણી વચ્ચે આવી રહ્યા છે ત્યારે ખૂબ જ થોડીક ક્ષણોમાં આપણે કાર્યક્રમમાં શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આપણી વચ્ચે આપણા રાજકોટ મહાનગર પ્રાથમિક શિક્ષણના મહામંત્રી શ્રી પિયુષભાઈ ભુવા સાહેબ ઉપસ્થિત છે. સીઆરસી પૂર્વ સીઆરસી કોર્ડિનેટર શ્રી પંકજભાઈ દઢાણીયા સાહેબ ઉપસ્થિત છે. મનોજભાઈ વ્યાસ સાહેબ ઉપસ્થિત છે. સૌનું શાળા પરિવાર વતી અમે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. મારી વાણીમાં સાથ આપવાની વિનંતી કરી આજના આ એન્યુઅલ ફંક્શન રંગોત્સવની શરૂઆત કરીએ. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્નમ કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. શબ્દ મારો સોહામણો હોય ને કંઠમાં માં શારદાનો સાથ હોય. શબ્દ મારો સોહામણો હોય અને કંઠમાં માં શારદાનો સાથ હોય. શરૂઆત કરું આ રંગોત્સવની એવી, શરૂઆત કરું હું આ રંગોત્સવની એવી. વાણીમાં માં તારો જ આશીર્વાદ હોય, મારી વાણીમાં માં તારો જ આશીર્વાદ હોય. રંગોત્સવ એટલે માત્ર હોળીના રંગો નહીં, રંગોત્સવ એટલે માત્ર હોળીના રંગો નહીં, પણ રંગોત્સવ એટલે આપણા બાળકોની વિવિધ કલાઓનો રંગ. રંગોત્સવ એટલે યુવા પ્રતિભાઓનો જોશનો રંગ, અને રંગોત્સવ એટલે આપણી સંસ્કૃતિ અને વારસાનો રંગ. આમ આપણી બાળકોની કલા, પ્રતિભા અને સંસ્કૃતિનો ત્રિવેણી સંગમ એટલે બોલેગા બચપન રંગોત્સવ. તો ચાલો રંગોત્સવના રંગે રંગાઈ જવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ. શરૂઆત કરીએ એક જોરદાર તાળીઓથી આપણા કાર્યક્રમની. આભાર થઈ રહીએ છીએ. આપણે આપણી પ્રથમ કૃતિ પ્રાર્થના માં સરસ્વતીનો આધાર લઈ અને આપણે પ્રાર્થના શરૂ કરીએ. જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવીએ પ્રાર્થના. माँ
Yavanshi. Yavanshi. दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया। मेरे इशारे पे तो दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया। सारी दुनिया में एक ही फेमस है, मुंबई हो या और दिखा तू तुझे मेरा वाला डांस। ये है मेरा वाला डांस तो नाचू। ये है मेरा वाला डांस तो नाचू। ये है मेरा वाला डांस। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी। पर ठहर के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। स्क्वाड अलर्ट। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी। જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય બાળકો માટે, નાના નાના સિંઘમ માટે. చకరక చీచాచో చకలోరం గండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడి గిడిగో ఇడిపాయ్ విడిపాయ్ చికి చకచో గిలిగిలి మల్ సులుసులు మల్ మకరక హుకుబుకురే టుకుబుకురే చకలక బిక్కో చిక్కో సిలి సిలి సిలిగో బగడదుం చగడదుం చికి చకచో.
देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ। पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना। सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए। हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। क्यों टैंकर फुल, आंखें बंद तो डब्बा गुल। ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे। मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना। प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया। ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। આવા ધમાકેદાર કાર્યક્રમ આપણા છેલ્લા સુધી આપણે ગોઠવેલા છે, એટલે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય જોકર્સ માટે બધાય. ભાઈ ભાઈ હવે આપણે આગળ આજે શાળા છે એ પીએમ શ્રી શાળા છે. તમને જાણો છો, મેં હમણાં જ તમને વાત કરી કે પીએમ શ્રી શાળામાં સંગીતના વિશારદ છે, ખેલ મહાકુંભના શિક્ષક છે, આર્ટ ચિત્રના સંગીતના શિક્ષક છે. તો આ બધા શિક્ષકો આવી અને બાળકોનો સર્વાંગી વિકાસ થાય એવા પ્રયત્ન કરે છે.
એમાં અમારા સંગીતના વિશારદભાઈ છે રાજભાઈ, એ તમને અત્યારે વાંસળી વગાડે. કૃષ્ણ ભગવાન વાંસળી વગાડતા કેને સાંભળવી ગમતી? ઓકે, બહુ બધાને ગમતી. તો આપણા રાજભાઈ વગાડશે ને એ આપણે બધાને ગમશે. સાંભળવી છે ને ભાઈ ભાઈ? તો રાજભાઈને આપણે કહીએ કે તેમની વાંસળીના સૂર રેલાવે ઠેઠ મવડી ચોકડી સુધી આપણને સંભળાય બધાને. જાય આપણા રાજભાઈ માટે. હવે એક નાની એવી વાત કરું તમને. હરિઓમ એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ જલ્પાબેન રાવલ દ્વારા જીપીએસસીના ક્લાસ ફ્રી ઓફમાં કરાવવામાં આવશે. ઓપન ટુ ઓલ છે અને આ મે માસમાં શરૂ થવાના છે. અને એમના તરફથી આજનો આ કાર્યક્રમ છે એનો સરસ મજાનો એનિમેશન સાથેનો એક વિડીયો એ રાવલ જલ્પા ચેનલમાં તમને જોવા મળશે. તો સૌ કોઈ રાવલ જલ્પા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાની છે. એમાં 2 દિવસમાં તમને સરસ મજાનો વિડીયો આવશે. આપણી શાળાના તમામ ઇવેન્ટ એમાં કેચઅપ કરી લીધી હશે. તો તમામને આ ચેનલ સાથે જોડાવા અને આ રાવલ જલ્પાબેનનો આપણે શાળા પરિવાર વતી આભાર માનીએ કે તેઓએ આ જીપીએસસીના ક્લાસ કરી અને શાળા પરિવારને ખૂબ સારી એવી ગિફ્ટ આપી છે. रिद्धि सिद्धि वृद्धि होती हाँ तेरे ही आने से और सुंदर ये सृष्टि होती हाँ तेरे ही आने से मोरया अंधेरे कोने में जो दानव छुपा है मोरया उस पे ही जय हो तो दिग्विजय हो तेरी तरह मोरया गणपति बप्पा
हम नहीं रुकने वाले। मेरा देवा देवों का देवता, माता देवा देवों का देवता, पैर रुकने ना सके, झुकने ना देगा। मोरया रे मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। शंभु सुताय लंबोदराय मोरया। मोरया रे बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। सज्जन की आस, दुर्जन का नाश, तू कैसा बिंदास है राजा, तू कैसा बिंदास है राजा। तेरी हो पूजा फिर कोई दूजा, तू सबका विश्वास है राजा, तू सबका विश्वास है राजा। तू तो सभी देवों के आगे ये सर झुका है मोरया, पर अपना है तू घर पे हमारे आया है मोरया। मोरया रे मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। शंभु सुताय लंबोदराय मोरया। मोरया रे बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। तं तं गणपति गजमुख मंगल गिटिगिड़ 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 धुन धुन धत धत धैता। जय जगवंदन वक्रतुंड धौनी दाता। विघ्न हरन शुभ करन धगिनता, विघ्न हरन शुभ करन धगिनता, विघ्न हरन शुभ करन धगिनता। धुम किट धलांग धलांग धगिनता, धलांग धलांग धगिनता, धलांग धलांग धगिनता। Hey boy, play that drum. અદ્ભુત અદ્ભુત, ખરેખર અદ્ભુત. ચાલો સૌ સાથે મળીને બોલશું ને. आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो आन पान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड आरंभ है प्रचंड आरंभ है प्रचंड આજે આપણી શાળા શ્રી પ્રાણનાથજી પ્રાથમિક શાળા શાળા નંબર 85 પીએમ શ્રી ગુજરાત આ શાળાની અંદર બોલેગા બચપન ટાઇટલ અંતર્ગત આ આપણો વાર્ષિક ઉત્સવ એટલે કે રંગોત્સવ આજે ઘણા દિવસોના અથાગ પ્રયત્નો બાદ જ્યારે આપણે યોજ્યો છે ત્યારે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત રાજકોટ મહાનગરપાલિકા વોર્ડ 12ના કોર્પોરેટર અને રાજકોટ મહાનગરમાં એસ્ટેટ સમિતિની અંદર ચેરમેન તરીકે સેવા આપતા અમારા આદરણીય મગનભાઈ સોરઠિયા આપણા જ વોર્ડના યશસ્વી પ્રમુખ જયેશભાઈ પંડ્યા એવા જ આપણી રાજકોટ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના પૂર્વ સદસ્ય રહી ચૂક્યા છે અને અત્યારે વોર્ડ 12માં મહામંત્રી તરીકે સેવા આપી રહ્યા એવા મારા પરમ મિત્ર ધીરજભાઈ મુંગરા કોર્પોરેટર પ્રતિનિધિ ચેતનભાઈ લાઠિયા હમણાં જ તાજેતરમાં રાજકોટ શહેર ભાજપની અંદર બક્ષી મંચ મોરચામાં જેમની મંત્રી તરીકે નિમણૂક થઈ એવા અમારા ખૂબ જૂના સનિષ્ઠ કાર્યકર્તા મહિપતભાઈ હુંબલ મંચસ્થ અન્યત્ર મહેમાનો સીઆરસી કોર્ડિનેટરો યુઆરસી કોર્ડિનેટરો અન્ય સ્કૂલમાંથી પધારેલા આચાર્યશ્રીઓ શિક્ષકગણો આપણી એસએમસીની કમિટીના તમામ સદસ્યશ્રીઓ આજ શાળાના આચાર્યશ્રી તથા સર્વે શિક્ષકગણ તેમજ ખૂબ વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત આપ સૌ વાલીઓ અને મારા વાલા બાળકો આપણી આ શાળાની અંદર આપણે કોઈ પણ કાર્યક્રમ કરીએ વાર્ષિક ઉત્સવ હોય
ખેલ મહોત્સવ હોય કે પરીક્ષાત્સવ હોય, આપણે હંમેશા એમની અંદર સારામાં સારા ગુણ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. ત્યારે આપ સૌને મહેમાનોને પણ આવકારતા હું જણાવું છું કે અમારી આ શાળા છેલ્લા 3 વર્ષની અંદર હરેક ક્ષેત્રની અંદર ઉત્તરોત્તર ખૂબ પ્રગતિ કરી. શાળાનું માપદંડ માત્ર શિક્ષણ નહીં, પરંતુ સ્વચ્છતા, આરોગ્ય, સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની અંદર તમારું પરફોર્મન્સ, આવી અનેક બાબતો આરે સંકળાયેલ હોય છે. ત્યારે તાજેતરમાં જ આપણને ગર્વ થાય એવી બાબત છે, ગાંધીનગરથી બેઝ લેવલ સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો. એમની અંદર રાજકોટ જિલ્લો તથા રાજકોટ મહાનગર આ બધી શાળાની આશરે 350 શાળાઓ ની અંદર આ સર્વે થયો. અને સર્વે પણ જાતે નહીં, પરંતુ ગાંધીનગરથી થર્ડ પાર્ટી સર્વે. ઈ સર્વેની અંદર આ શાળા જિલ્લા કક્ષાએ નંબર 1 પ્રાપ્ત કર્યો. તો આપણે શાળા પરિવારને એક વખત જોરદાર તાલીઓથી વધાવીએ. જિલ્લા કક્ષાએ પ્રથમ હોય એટલે તાલુકા કક્ષાએ તો પ્રથમ હોય જ. અને આ શાળાએ એ સમયે 42,000 રૂપિયાનું માતબર ઇનામ મેળવ્યું હતું. એ ખૂબ ધન્યવાદને પાત્ર છે. રાજકોટ મહાનગરની અંદર જ્યારે અમે 96 શાળાઓના સાંસ્કૃતિક મહોત્સવ કરતા હોય, ત્યારે પણ આપણી શાળાની કોઈ પણ કૃતિ હોય એમાં હંમેશા અવ્વલ નંબર રહી છે. આજે તમને આ શાળાની અંદર આ રંગોત્સવના માધ્યમથી તમારા જ બાળકો દ્વારા ખૂબ મહેનત કરીને પ્રસ્તુત કરવામાં આવતી લગભગ 15 કૃતિઓનું અહીંયા રચનાત્મક સ્વરૂપે આખે આખું અંકન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે આપ સૌને હું વિનંતી કરું, આ કાર્યક્રમ પૂરેપૂરો નિહાળજો. અને આપ જો શ્રોતા હશો તો જ આપના બાળકને આ પ્રોત્સાહન મળશે. આપણી વચ્ચે રાજકોટ મહાનગરના પૂર્વ મેયર અને આપણા જ વોર્ડના ખૂબ જ લોકપ્રિય કોર્પોરેટર, અમારા આદર્શના માર્ગદર્શક શ્રી ડોક્ટર પ્રદીપભાઈ ડવ પણ ઉપસ્થિત થયા છે. રાજકોટ મહાનગરમાં સંગઠનાત્મક નિમણૂકમાં ખૂબ વિશેષ જવાબદારી હોય એવી મહામંત્રીની જવાબદારી નિભાવતા આપણા જ વોર્ડના પૂર્વ પ્રમુખ અને અમારા પરમ મિત્ર યોગેન્દ્રસિંહ જાડેજા પણ અત્યારે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. તો આ તકે આપણે શાળા પરિવાર અને નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ વતી એમનું પણ હાર્દિક સ્વાગત અભિવાદન કરીએ છીએ. સમય ખૂબ નીકળી ગયો છે, હજી ઘણો સમય આપણે બાળકોને નિહાળવાના છે. તો આજે કોઈ બીજો ભાષણનો ઇન્ટરેસ્ટ નથી. તો આપણે હવે કાર્યક્રમને આગળ ધપાવવા માટે હું સાહેબશ્રીને વિનંતી કરું. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. અજ્ઞાનને દૂર કરી પ્રકાશ ફેલાવતા દીપકને આપણે આ કાર્યક્રમમાં પ્રજ્વલિત કરીએ. शुभं
આપણી વચ્ચે આપણા સાહેબ શ્રી કિરીટસિંહ પરમાર સાહેબ आरोग्यं देहि पुत्रांश मतिं स्वच्छामि मे सदा शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धन सम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धन सम्पदः। આજના રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહેર કરેલા રંગોત્સવ કાર્યક્રમમાં આપણા આમંત્રણને માન આપી અને ઉપસ્થિત એવા રાજકોટ શહેર ભાજપ મહામંત્રી શ્રી એવા યોગેન્દ્રસિંહજી જાડેજા સાહેબ, રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના પૂર્વ મેયર શ્રી એવા ડોક્ટર પ્રદીપભાઈ ડવ સાહેબ, રાજકોટના અમારા શાસનાધિકારી શ્રી એવા પૂર્વ શાસનાધિકારી શ્રી કિરીટસિંહ પરમાર સાહેબ, નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના સદસ્ય અને સક્રિય રીતે હર હંમેશ અમારી શાળામાં દરેક કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત હોય અને સતત અમને જેમનું માર્ગદર્શન મળી રહ્યું છે એવા મનસુખભાઈ વેકરિયા સાહેબ, આપણા જ વોર્ડના વોર્ડ પ્રમુખ શ્રી એવા જયેશભાઈ પંડ્યા સાહેબ, એસ્ટેટ સમિતિ રાજકોટના પૂર્વ ચેરમેન શ્રી મગનભાઈ સોરઠિયા સાહેબ, વોર્ડ નંબર 12ના મહામંત્રી શ્રી એવા અને મારા પરમ મિત્ર ધીરજભાઈ મુંગરા સાહેબ, ભાજપ અગ્રણી શ્રી એવા ચેતનભાઈ લાઠિયા, રાજકોટ શહેર બક્ષી પંચ મોરચાના મંત્રી શ્રી મહિપતસિંહ ઉંબલભાઈ, રાજકોટ વોર્ડ નંબર 12ના યુવા પ્રમુખ અને આપણી જ શાળાના વિદ્યાર્થી એવા યુવરાજસિંહ જાડેજા ઝાલા, આમાં જાડેજા લઈ ગઈ સોરી, એસએમસી સદસ્ય શ્રી મારા આમંત્રણને માન આપી અને લગભગ 30 થી 35 શાળાના આચાર્યશ્રીઓ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે એવા તમામ આચાર્યશ્રીઓ, આપ સૌ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત વાલીગણ, શિક્ષક મિત્રો અને વિદ્યાર્થીઓ, આજના આ પીએમસી ગુજરાત અંતર્ગત આપણી શાળાના રંગોત્સવ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આપ સર્વે મહેમાનશ્રીઓનું આ તકે હું શાળા પરિવાર વતી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આપ સૌને જણાવતા આનંદ થાય કે રાજકોટની લગભગ 96 શાળાઓ પૈકીમાંની એક શાળામાં પીએમસી ગુજરાતનો દરજ્જો મળ્યો હોય એવી આપણી શાળા નંબર 85, જેમનાથી આપણે આપણા બાળકોને શિક્ષણની અંદર ખૂબ સારો લાભ થવાનો છે। એની અંદર એક્સ્ટ્રા જે કંઈ વિશેષ અન્ય પ્રવૃત્તિ માટેના શિક્ષકો પણ આપણને મળી રહ્યા છે। ખૂબ સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ માટે તેમજ જુદી જુદી ઇવેન્ટો માટે સરકારશ્રી તરફથી એવી નાની મોટી ગ્રાન્ટો મળી રહી છે અને આ કાર્યક્રમો આપણે કરી રહ્યા છીએ। શાળાની અંદર કોમ્પ્યુટર લેબ, કોમ્પ્યુટરના શિક્ષકો, સ્માર્ટ ક્લાસ અને આશરે 650 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ આપણી શાળાઓમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે। આપણા માટે, આપણા બાળકો માટે પીએમસી ગુજરાતનો આપણી શાળાને દરજ્જો મળતા આપણે ખૂબ આપણા બાળકોને અભ્યાસની અંદર લાભ થવાનો છે। ત્યારે આપ સૌને ફરી વખત હૃદયપૂર્વક આભાર આવકારી આપ સૌને ખૂબ ખૂબ આપનો ધન્યવાદ માનું છું। જય શ્રી કૃષ્ણ। कृष्ण भगवान हाल्या द्वारिकान गायली घोरे मणिहारा केरो वेश के होवे होवे लीनो मणिहारा केरो वेश के हो तो तने वरुया जियो मणिहारा के हो तो तने वरुया जियो मणिहारा। દ્વારિકા દરબાર મારા જવાના કોડ છે। એ દ્વારિકા દરબાર મારા જવાના કોડ રૂડી નગરીની
स्वीकारी श्यामळ शेठ बेखदारी द्वारिका दरबार मारा जवाना कोण छे द्वारिका दरबार मारा जवाना कोण रूडी नगरी ની માયા છાકમ જોડ છે હળવે હળવે વધતા પગ દ્વારિકા રે હળતા મળતા મનડા જય દ્વારિકા રે બનીને સુદામો આવું તારે દ્વારે એ કૃષ્ણ મારા વાલુડા કાળિયા ઠાકર કાનુડા ની જય હો કૃષ્ણ મારા વાલુડા કાળિયા ઠાકર કાનુડા ની જય હો દ્વારિકાની શેરીઓમાં ઘૂમે રે મણિયારો દ્વારિકાની શેરીઓમાં ઘૂમે રે મણિયારો ચૂડલા વેચે જોને નંદનો દુલારો ચૂડલા વેચે જોને નંદનો દુલારો અલે રે રાધા રાણી બેટા વાળી અને ગાઈ જુએ રે મણિયારા તારી વાટ લ્યા હોવે હોવે જુએ મણિયારા તારી વાટ લ્યા હું તો તને મારું યા જીવું મણિયારા લ્યા હું તો તને મારું યા જીવું મણિયારા હે દ્વારિકા દરબાર મારા જવાના કોડ છે ભાઈ જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય હો ડાન્સ માટે આખા કાર્યક્રમમાં તાળીઓ પડી રહી ચાલો બધા કુંદનબેન ભાલાણી તરફથી 501 રૂપિયાનું ઇનામ આપે છે તમામ વિદ્યાર્થીઓને સાથે સાથે આપણા ફેસબુક લાઈવ જોરદાર તાળી થઈ જાય ભાઈ દેવજી માટે ભાઈ ભાઈ શું જોશ છે જમાવટ છે ભાઈ ढम 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 ढोल बजा डमरू पे सबको नचा 8 दिशाओं में दिखे तांडवीश्वरा भम 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 शंख बजा अमृत हम सबको पिला शुद्ध हो ये जग सारा ओ महेश्वरा जय शंकरा जय 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 शंकरा भस्म कर दे पाप सबके नेत्र खोल तीसरा जय शंकरा शिव 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 शंकरा त्रिशूल से राह दिखा जिससे हो सबका भला जो तेरी आराधना करे आदि पराशक्ति बोले शिव है तू मेरा जग की पहली प्रेम कथा तेरी शंकरा आधा शिवरात्रि सुंदरा हम सबके कष्ट हर जरा
अनंत प्रेम से जो हमको दे, चरणों की धूल वो भी होगी स्वर्ग की तरह। आदि प्रेमी तू और क्या कहूँ, तुझसे कौन है जहाँ मैं भक्त जन की हो पूरी कामना, आस है तेरी दया में। ईश्वरी को आधा तन दे के अर्धनारीश्वर तूने भी राज किया, करता रहा उसकी रक्षा सदा, तेरे जैसा जगत में है कौन पिया। નમસ્કાર. આજના શ્રી પ્રાણનાથજી પ્રાથમિક શાળાના એન્યુઅલ ફંક્શનમાં ઉપસ્થિત શહેર ભાજપના મહામંત્રી શ્રી યોગેન્દ્રસિંહ જાડેજા બાપુ, પૂર્વ મેયર અને આ વિસ્તારના કોર્પોરેટર, પરમ મિત્ર એવા ડૉક્ટર પ્રદીપ ડવ સાહેબ, શિક્ષણ સમિતિના સદસ્ય શ્રી મનસુખભાઈ, ઉપસ્થિત સૌ મહેમાનો, શાળાના આચાર્યશ્રીઓ, અલગ અલગ શાળામાંથી આવેલા આ શાળાના આચાર્ય હિતેશભાઈ, શિક્ષકો, બાળકો, પેરેન્ટ્સ, કોઈક સેલ્ફ ફાઇનાન્સવાળા 4-5 ને ઇન્વાઇટ કરવાની જરૂર હતી તો એમને ખબર પડત કે આ કાર્યક્રમ કેવો છે. કેમ કે આ તો અમારી પાસે બજેટ નથી તો અમે આવા કાર્યક્રમો કરીએ છીએ, તો પછી હોત તો કેટલું કરત એમ. પણ ખૂબ સારી ઉત્સાહથી આ કામગીરી થઈ રહી છે. જોકે મેં કીધું એમ હું એ પૂર્વ શાસનાધિકારી છું. અહીંયા બધા લગભગ મોટા ભાગના પૂર્વ જ છે અત્યારે, પૂર્વ મેયર ને પૂર્વ શાસનાધિકારી ને સમિતિના સદસ્ય લગભગ પૂર્વ જ છે બધા. હમણાં આચારસંહિતા આવી જશે એટલે બધું પૂરું. એટલે વધારે વાત નથી કરવી કેમ કે ભૂલકાઓનો કાર્યક્રમ છે, એમને માણવાનો હિતેશને આગ્રહ છે કે તમે બોલો. પણ ખરેખર આ એક છે ને શિક્ષણ સમિતિમાં હું 5.5 વર્ષ શાસનાધિકારી તરીકે રહ્યો અને હજી હમણાં 2-3 મહિના પહેલાં જ મારી ટ્રાન્સફર થઈ. એટલે મને મારી જિંદગી આખી હું નોકરી કરીશ હજી 2040 સુધી, ત્યાં સુધી હું એમ કહી શકીશ કે મારું માનસ સંતાન છે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ. કે જ્યારે મને અહીંયા કોઈ કાર્યક્રમ હોય અને ઇન્વાઇટ કરે ને એમાં માનસ સંતાનની અંદર કેટલીક શાળાઓ એવી હોય કે જ્યાં તમને અવારનવાર જવું ગમે. હું લગભગ આ શાળામાં ડવ સાહેબનો અમે બે કાર્યક્રમમાં હોય જ, એન્યુઅલ ફંક્શનનો કાર્યક્રમ હોય અહીંયા એટલે અમે પ્રદીપભાઈ ડવ સાહેબને અમે બે અહીંયા હોય જ. એમાં શું છે કે ભારતનું સૌથી મોટામાં મોટું મૂર્તિકલા કેન્દ્ર જે છે ને એ
જયપુરની અંદર આવેલું છે રાજસ્થાનમાં. ત્યાં આપણે જઈએ એટલે બહુ મોટું મૂર્તિકલા કેન્દ્ર છે. બધા જ ભગવાનની મૂર્તિઓ ત્યાં જોવા મળે. ભાઈ જરા ધીમું કરો વાલા, થોડુંક ધીમું કરો તો સારું. હા, એમ કે હવે જામી ગયું છે બધું આમાં, આની સામે જ બોલાય છે. અને ડવ સાહેબને અહીંયા આવવું પડે છે કેમ કે હોમ મિનિસ્ટ્રી અહીંથી ચાલે છે. નહીતર તો એ બિચારા કંઈક કામ કાઢીને હિતેશને એમ કહી દે કે આ વખતે રહેવા દે ને, પણ હવે નથી રહેવા દેવા એવું. પણ હવે એમાં શું છે, એમની આગળ પૂર્વ નહીં લાગે કેમ કે શિક્ષક કદી નિવૃત્ત ન થાય. 58 વર્ષ પછી એની સેવામાંથી કદાચ નિવૃત્ત થઈ જાય, પણ આમ એની સેવા ચાલુ જ હોય કાયમ માટે. શિક્ષક, સૈનિક અને ડોક્ટર એમ કહેવાય છે, કદી નિવૃત્ત ન થાય. એટલે એ મૂર્તિકલા કેન્દ્રની અંદર આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મૂર્તિ જોવા મળે, ભગવાન શ્રી રામની મૂર્તિ જોવા મળે, બધા દેવી દેવતાઓની મૂર્તિ જોવા મળે. પણ ત્યાં જઈએ ને પછી બધા કોઈને આપણે દેવી દેવતાઓને વધારે પગે નથી લાગતા એમ, કારણ કે એ એક વેચાણનું કેન્દ્ર છે. પણ એમાંની કોઈ મૂર્તિને તમે લઈ અને આવો અને પછી એને અહીંયા ગામના મંદિરની અંદર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી અને બેસાડો અને પછી એ મંદિરની અંદર તમે દર્શન કરવા જાઓ તો તમને એક અલગ પ્રકારનો અહેસાસ થાય, અલગ પ્રકારનું ફિલિંગ થાય, ભગવાન હોવાપણાનું તમને ખબર પડે ત્યાંથી. અને આને ફિલોસોફીની ભાષામાં દૈવત કહેવામાં આવે. એ દૈવત જે છે ને એ જોઈ નથી શકાતું, એને ફીલ કરવામાં આવવું, એને અહેસાસ કરવાનો હોય છે. હવે આવી જ રીતે કેટલીક શાળાઓની અંદર આવા દૈવત હોય છે કે એ શાળાના શિક્ષણની સંસ્થામાં તમે પગ મૂકો ને તો તમને લાગવા માંડે કે અહીંયા મજા આવે છે, એમ અહીંયા આવવું જોઈએ અવારનવાર. નાગરવેલનું પાન જ્યારે લઈએ ને તો પાનની અંદર ચૂનો લગાવીએ, કાથો લગાવીએ, એમાં મસાલો મૂકીએ, સોપારી લગાવીએ, બધું લગાવીએ. આમાંની કોઈ વસ્તુ લાલ કલરની હોતી નથી, પણ એને ચાવીને થૂકીએ ને તો એ લાલ કલરનું નીકળે. એવું જ આ દૈવતનું છે, એ જોઈ શકાતું નથી પણ એ મહેસૂસ કરી શકાય. આ સંસ્થાની અંદર મને અવારનવાર આવું દૈવત એ મહેસૂસ થયું છે. અને આવી ઘણી ઓછી સંસ્થાઓ હોય છે જ્યાં આવું થતું હોય છે. અને આ દૈવત બનાવવામાં સૌથી મોટામાં મોટો ફાળો એ શિક્ષકોનો, એના આચાર્યનો, એના વિદ્યાર્થીઓનો એનો હોય છે. એની મહેનત એની પાછળ હોય છે, એનાથી આ દૈવત ઊભું થતું હોય છે. એટલે આજે આ શાળાની અંદર એક સરસ મજાનું એટલું 2 કૃતિ તો હજી જોઈ છે, પણ બહુ મજા આવી ગઈ કે બાળકોની એટલી બધી સરસ કોરિયોગ્રાફી જે કરાવી છે એ શિક્ષકોને પણ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. શાળાના આચાર્ય હિતેશ ખૂબ જ એક્ટિવ છે અહીંયા. અને એવા જ અમારા નગર શિક્ષણ સમિતિની 96 શાળાઓમાં લગભગ બધા આચાર્યો આવી રીતના એક્ટિવ છે. પણ આ હિતેશનું કામ થોડુંક અનોખું છે બધા કરતાં, અને એમાં એના શિક્ષકો પણ ખૂબ એક્ટિવ છે. એટલે બધાને અભિનંદન આપું છું અને કાર્યક્રમને હવે કન્ટિન્યુ કરો તમે. થેન્ક યુ.